हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जय बोलो श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्व संतनों की जय। राधेकृष्णा सखीஸ், இன்றைய தினம் பாபஹர தசமி, ஜேஷ்ட மாதம் சுக்லபக்ஷ தசமி. இன்றைய தினம் நாம் கங்கா சகசரநாமத்தை முதல்ல ஸ்மரிச்சுப்போம். காஷி காண்டத்தில் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே நான் வெறும்னா வாசிக்கிறேன், ஆனால் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்ரீ கங்கா சகசரநாமம் ஸ்துதி சக்கரவர்த்தியானது, மிகவும் சிரேஷ்டமானது, வேதங்கள் உபனிஷதங்களுக்கு சமமானது இந்த சகசரநாமம். இதை பிரியத்துடனும் மௌனமாகவும் பவித்திர எண்ணத்துடன் ஜபம் செய்ய வேண்டும். ஸ்கந்தர் அகஸ்தியருக்கு கூறலானார், கங்காதேவிக்கு நமஸ்காரம். ஓங்கார ரூபிணி அஜராதுலா அனந்தாமிருத ஸ்ரவா அத்யுதாராபயா சோகாளகநந்தா மிருதாமலா அநாதவத்சலா அமோகாபாமாயோனி அமிர்த பிரதா வியக்தலக்ஷணா அக்ஷோப்பியானவச்சின்னாவராஜிதாநாதநாதாபீஷ்டார்த்த சித்திதானந்தபத்னி அணிமாதிகுணாதாராகிரகண்யாலீகாரணிய சிந்தேஷ சக்தி அனகாற்புதருபா அகாரிணிய த்ரிராஜசுதா அஷ்டாங்கலோக சித்திரப்பிரதா அச்சுதா அக்ஷுண சக்தி அச்சுதா ஆனந்த தீர்த்தாமிருதோதகா ஆனந்தமகிமா அபார ஆனந்த சௌக்கியப்பிரதா சேஷ தேவதாமூர்த்தி அகோர அமிர்தரூபிணி வித்யஜால சம்னிய பிரதா கதி பிரதா அசேஷ விக்னசம் ஹர்த்தி அசேஷ குணகும்பிதாக்கியானதிமிரச்சோதி அனுக்கிரகபராயண அபிராமி அனவருத்தியாங்கி அனந்த சாராகணங்கிணி ஆரோக்கியதா ஆனந்தவல்லியா பனார்த்தி விநாசினி அர்க்யமூர்த்தி ஆயுஷ்ய ஆட்ய ஆத்ய ஆப்ராரிய சேவிதாப்யாயினி ஆத்மவித்யாக்யானந்த ஆஸ்வாசதாயினி ஆலஸ்யாக்னி ஆபதாமந்திரி ஆனந்தாமிருதவர்ஷினி இஷ்டதாத்ரி இஷ்டாபூர்த்தபலப்பிரதா இதிஹாசசுருதியார்த்தா இகாமுத்திரபலப்பிரதா இஜ்ஜாசீலா சமீ ஜேஷ்டா இந்திராதிபதிபிரதா இலாலங்காரமாலா இத்தா இந்திரா ரம்ய மந்திரா இந்திராதி சம்சேவ்ய ஈஸ்வரி ஈஸ்வரவல்லபா இது பீதியரா ஈட்யா ஈடனியா சைத்ரபிருது उत्कृष्ट शक्ति उत्कृष्टा उडुप मंडलधारिणी उदितांब मार्गा उश्रा उरलोक गवियारिणी उर्वरा उत्बला उत्कुंबा उपेन्द्र चरणत्वा उदन्मत्पूर्ति यदुगु उदार उच्छाग प्रवर्धिनी उद्वेगग्नि उष्ण समनी उष्ण रश्मि सुधा प्रिया उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी ऊर्जम्बगंति ऊर्जधारा ऊर्जावधि ऊर्मिमालिनी ऊर्त्वरेज प्रिया ऊर्त्वादिपा ऊर्मिला ऊर्ध्वगतिप्रदा ऋषिबन्धु दुस्तार उद्दी रणत्रय विनाशिनी ऋतंबरा ऋत्तिदात्री ऋत्स्वरूपा ऋजु प्रिया ऋजु मार्ग प्रदा ऋक्षरर्षि ऋजुमार्ग प्रदर्शिनी एकीदागिलधर माताये कायकामृतदायिनी तनीय सुभाय जय ஏஜிதா சேஷபாதகா ஐஸ்வர்யதா ஐஸ்வர்யூபா ஐந்து வித்யூதி ஓஜஸ்வினி ஓஷதி க்ஷேத்ர ஓஜோத போதனதாயினி ஓஷ்டாமிருதா ஔனத்திதாத்ரி ஔஷதம் பவரோகிணா ஔதாரிய சஞ்சூரா ஔவேத்ரி ஔக்ரி ஔமே ரூபிணி அம்ராத்மகா அம்மஷ்டாம்பரமால अंबुजेष्णा अंबिकांब महायुमनि अंदोदा अंदाक्षदारिणी अंशुमाला अंशुमति अंगीकृता शतानना अंधता मिश्र अंतिके अंदु अंजना अंजनावधि कल्याणकारिणी कामिया कमलोत्पलगंधिनी कुमतिथि कमलिनी कांति कल्पितदायिनी कांचराक्षि कामधेनु कीर्तिमुदा क्लेशनाशिनी कृतु श्रेष्ठा कृतु बला कर्म बंध निवेदिनी कमलाक्षी क्लमहरा कृशानुदपनत्ति करुणाब्द्री कल्याणी कलिकल्मषनाशिनी कामरूपा क्रियाशक्ति कमलोत्पलमालिनी कूटस्था करुणागंधा कुरुषमयाना कमलावधि कमला कल्पलदिका काली कलुषवैरिणी कमनीयज्वला कमरागवर्धि शुगपदर्गा कालगूढप्रचमनि कदम्बकुसुमप्रिया कालिन्दी केलिललिति कलकल्लोभमालिका क्रान्ता लोकत्रया कण्डूदये वत्सला गड्गिनी गड्गधारा भाकगा गण्डेन्दुधारिणी केकेलकामिनी गस्ता कंठेन्दुदुलक प्रिया शेखरी केशरी वंत्या क्यादिप्रदायिनी खंडित प्राणदा कौगा कलबुद्धि विनाशिनी कानधनका गंधर्भ संतोगा गट्कड्भांगसेटिनी करसंतापनाशिनी कनिभीषपादसरम गंगा गंधवती गौरी गंधर्व नगर प्रिया गति प्रिया गणनादांबिका गत्यवत्य वरुष्ठुदा गंभीरांगी गुणमयी गदादांगी गीता कांतारी गर्भसवनी कदि पृष्ठा कदि प्रदा गोमती गुग्य विद्या गौरी गोत्री गगनकामिनी गोत्र प्रवर्धिनी कुण्या गुणादीता गुणश्रेणी गुहांबिका गिरिसुधा गोविंदांक्री समुद्भवा गुणनीय चरित्रा गायत्री गिरिसप्रिया कूटरूपा गुणमती गुर्वी
गौरवर्धिनी ग्रह पीडारा कुंदरा काग्नि गान वत्सला कर्म अंत्रीकृतवती कृतुष्टिप्रदायिनी कंठीरव प्रिया घोर गौश विद्वशकारिणी ग्राण दुष्टिकरी घोषा गणानंदा गणप्रिया कदुगा पूर्णज्जला कृष्टपादक संतति कटकोटि प्रिया कटकोटि प्रभि गावा कटिता शेषमंगला कृणावती कृणनदी कश्मरा पूगनादिनी कृष्णा अर्पिंचादनु गर्गारा गर्गाश्वरा चंद्रिका चंद्रकांतांपु संचदाभा सलत्वी चिन्मयी चितिरूपा चंद्रायुध सदानन सांबेयलोचना चारु सर्वांगी चारुकामिनी चार्या चारित्रलय चित्रकृत चित्ररूपिणी शंभु संदन सुच्चयंबु सर्चनीय सुरस्थित चारु संभकमा बड्य समिता सेठि दुष्कृत चिताका सबका सिंतया संचसामानिता सोरिता शेष विरचिना सरिता शेषमंडला चेतिदागिल पावग सदमग्नि चलहारिणी सन्नत्री विष्टपदला सोडिता शेषबंधन सुरितामृतधर लौका षडीकृत निजामृगा जानवी जया जगन्माता जया जंगाल बीसिका जया जनार्दन प्रीता भूषणीया जगस्थिता जीवना जीवन प्राण जगज्येष्ठा जगन्मयी जीव जीवातुलतिका जन्मी जन्म निपर्हणि जाड्य विध्वंस नगरी जगत्योनि जलालीला जगदानंद जननी जलजा जलदेक्षणा जनलोचना बीयूषा जबा तट विहारिणी जयंती जंजभूदग्नि जनित ज्ञान विग्रह जलरीवांत्य कुशला जलज्जाल जलावृता जिंडी सवंदी अजंगारकारिणी जचरावती अखिल वर्ताला डंगी कैडा होत्री पाटने डंगा नृत्य गल्लोला डिशनीय मगातट रंभ प्रभाग डीलराज हंसकुला कुला डम डमरुहस्ता डामरोक्तम कांडका डवगीताश्रय निर्वाण डक्कानाद जलज्जला डुंटी विघ्नेश जननी दंडनीद पादक दर्पणी तीता त्रिपुदा त्रिपदात्रिदेश्वरी त्रिलोशगोत्री रोये श्रीलोक्य परिवंदिता तापत्रय संहर्त्री तोजा विवर्धिनी त्रिलक्षाधारिणी नारदारा बधिकाचिता त्रैलोक्य पावनी पुण्या दुष्टदा दृष्टिरूपिणी दिष्णा चैत्री तीर्थमादा त्रिविक्रम पदोद्भवा तपोमसी तपोरूप तपस्तोम बलप्रदा त्रैलोक्यवामिनी तृप्ति तृप्तिकृत तत्वरूपिणी त्रैलोक्य सुंदरी दुर्या दुर्यादित बलप्रदा तेजोगर्भ त्रैलोक्य लक्ष्मी त्रिपदी दत्या तिमिर चंद्रिका तेजो गर्भाधवसारा त्रिपुरारी शिरोकृगा त्रयीस्वरूपिणी दंदली तपनांग त्रिदासिजा मित्रिधर्मिता कूटिपूर्वजा तुला विरगिता दीवर प्रभाव दुरावाभ्या द्राक्षा मधुरा वारी पृथु दर्शिताने कगुदुगा दुष्ट दुर्जय दुःखकृतु दैन्यकृतु दुरिदग्नि दानवारी पदाब्जा दंद सुग विषग्नि दारिद्र कौगशंतदी धृदा देवत्रुमच्छन्ना दुर्वारका विगादिनी रमग्राह्य देव माता देवलोक प्रसर्सिनी देवदेव प्रिया देवी दिक्माल बददायिनी दीर्घायुकारिणी दीर्घादूषण वर्जिता दुक्तांबुवागिनी लोह्या दिव्या दिव्यगतिप्रदा दुयुजति दीनशरणा देगी देह निवारिणी आगेय सैदागेन्द्रि तपास संतति दूर देशांतर शरीरा दुर्गमा देहमल्लमा दुर्विदग्नि दुर्विहाह्या दया धारा दयावती दुरासदा दानशीला द्रामिणी दृगणस्था दैत्य दानवासम शुद्धिकर्त्री दुर्बुद्धियारिणी दानचारा दयाचारा द्यावाभूमि विभागिनी दृष्टा अदृष्टा बल प्राप्ति की देवता वृद्ध वंदिता दीर्घप्रदा दीर्घ दृष्टि की दीप्तोदया दुरालाभा धन्यत्री दंडनी दी दुष्ट दंड दरार्चिता दूरे दरग्नि दावार्सी द्रव्य सेवती दीन संताप समनी दात्री दवतु वैरिणी द्रिविदा दीन संताप समनी दात्री द्रिविदा रणप्रभा दांता दांत जन प्रिया दारी दात्री दड़ा दुर्जा दुर्वारण्य प्रसारिणी धर्मद्रवा धर्मदूरा धेनु हृदय दुर्वा धेनुदान फलप्रसा धर्म कामार्थ मोक्षदा धर्मोर्निभागिनी दुर्या दात्री दात्री विभूषण धर्मिणी धर्मशीला धर्मिकोटि कृतावना ध्यातृ पापहरा देया दामिनी दूतकल्मष धर्माधरा धर्मशाराधन दादन वृद्धि धर्माधर्म गुणश्चेति दंदूर कुसुम प्रिया धर्मे सी धर्मशास्त्रज्ञ धनधान्य समर्थिकृत धर्मलभ्य धर्मजला धर्म प्रशव धर्मिणी ध्यानगम्या स्वरूपा धरणी दातृभूजिता दूर दूर जटी जड़ा संस्थाधन्या दी धारणावती नंदा निर्वाण नंदिनी तुन्नपादगा निरीशिक नब्जियानंद प्रकाशिनी धर्मोस्गण श्री नूटी नम्या नारायणी नुता निर्मला निर्मा ज्ञानाधार संपदानासिनी नित्य सुखदना आश्चर्य महानिधि नदी नदी शरव माता नायिका नागदीर्घिका नष्टोधरण धीरा नंदनानंददायिनी निविक्ता शेषभुवना निशल्का निरभद्रवा
निरालंबा निष्प्रपंच निर्नाथा मकामला निर्मलं तजननी निश्चय प्राणिदापकृतुगु नित्योत्सवा नित्य पदरिप्ता नमस्कार्या निरंचना निष्ठापदी निरादंगा निर्लेमा निश्चलात्मिका निरवत्या निरीहरा निलिलोकितमूर्तका नंदिभृङ्गिगणस्तुत्या नागा ननत्ता नागात्मज निष्पृत्युगा नागानंदी निर्यार्णवदीर्घनमुगु पुण्यप्रदा पुण्यकर्पा पुण्या पुण्यतरंगिणी ऋतुबला पूर्णा प्रणदार्ति प्रपंचनी प्रणीता प्राणिजननी प्राणेशी प्राणरूपी पद्मालया पराशक्ति पुरजित परम प्रिया परा अवरबल प्राप्ति की पावनी वैष्णवी परानंदा प्रतिष्ठाता प्रतिष्ठा पालनी परा पुराण पीड़िता प्रेमा प्रीता प्रणवाक्ष स्वरूपिणी पार्वती प्रेम संपन्ना पशुपास विमोचनी परमात्म स्वरूपा परब्रह्म कारिणी परमानंद निष्पन्दा प्रियश्चित्त स्वरूपिणी पानीय रूप निर्वाण परित्राण परायण अभेन्दन ज्वाला पाबारी पावना मनुदु परम ऐश्वर्य जननी प्रज्ञा प्राज्ञा परापरा प्रत्यक्ष लक्ष्मी पद्माक्षी पद्मा अमृतस्वरा प्रसन्न रूपा प्रणति भूता प्रत्यक्ष देवता पिनागी परम प्रीता परमेष्टि कमंडलो पद्मनाभ पदार्केण प्रसुता पद्ममालिनी प्रार्थिता परार्थिता वद्या पूर्ति प्राभावती पुनाना पीतगर्भग्नि पावपर्वतनाशिनी पालिनी प्रगस्ता पुल्लामुज विलोचना पालित महाक्षेत्रा पणिलोक विभूषण पेनाचल परम तैना पुल्लगैरवगंधिनी पेनिला सांबुदाराबरा पुरुषाट्टदपादिका पाणिदस्वादु सलिला पांडपत्य जला विला विश्वमाता विश्वेशी विश्वा विश्वेश्वर प्रिय ब्रह्मण्या ब्रह्मकृतु ब्राह्मी ब्रह्मिष्ठा विमलोदका भावरी विरजा विक्रांतानेक विष्टभा विश्वमित्रा विष्णुपदी वैष्णवी वैष्णवी प्रिया विरूपाक्ष प्रियगरी विभूति विश्वदौमिकी विभागा वैभूति वेद्या वेदाक्षर सस्रवा विद्या वेगवतीवंत्या ब्रह्मणी ब्रह्मवादिनी वरदा विप्रकृष्टा वरिष्ठा विशोधरी विद्याधरी विशोका वयो बृंदनिषेविदा भगीदग बलवती व्योमस्था विबुध प्रिया वाशी वेदवती विद्या ब्रह्म विद्याधरंगिणी ब्रह्मांड कोटि वेत्तांबु ब्रह्म हत्यावारिणी विलासी सुगदा वैश्या वामिनी विशारसी ब्रह्मेश विष्णु रूपा बुद्धि विवर्धिनी वृषांगमौली निलया विबनार्ति प्रपंचनी विंदा विंदा विनता प्रज्ञदया विनयान्विता विमंची वाद्य कुशल वेणुकृत विसक्षणा वसस्करी पलगरी फलोन्मूलित कल्मष विपप्रमा विगतांतका विकल्प परिवर्जिता विष्टिकर्त्री विष्णुजला विधि विच्छिन्न बंधना विभावसु विजया विश्वबीज वामदेवी वरप्रदा विशाग्रिता वशुक्ली विघ्नोर्मियं सुमालिनी भव्या भोगवती भद्रा भवानी भूतभामिनी भूतदात्री भयहरा भक्त दारिद्र्यारिणी भुक्ति मुक्ति बलप्रदा बेशी भक्त स्वर्गा भवर्गदा भागीरथी भानुमति भाग्या भोगवती पृथ्वी भवप्रिया वक्रा भूत भव्य भ्रांति ज्ञान प्रचमने ब्रह्म भिन्न ब्रह्मांड मंडप पूरिदा भक्ति सुलभा भाग्य दृष्टिकोशरी पंचिद्रोभ प्लव कुला पक्ष भोज्य सुखप्रदा भिक्षसी भिक्षुणीया भिक्षुमाता भावा भवस्वरूपिणी मंदागिनी महानंदा मुदाकरी मुनिस्तुदा मोगवंत्री महातीर्था मनुस्वा मादरी मालिनी मान्या मनोरथ पतानिसा मोकदा मुदिदा मुख्या मगा महिम भूषण मगा प्रभाव मगति मीन संचललोचना महा कारुण्य संपूर्ण मगर्ति मगोद्बला मूर्तिमदी मुक्तिरमणी मणिमाणिक्य भूषण मुक्ता कला परे मध्या मनोनयन नंदिनी महापादग विसिग्नि देवदार्थ शरीरिणी महोर्मि मालिनी मुक्ता महादेवी मनोन्मणि महापुण्योदय प्राप्य माया तिमिरचंद्रिका मगा विद्या मगा माया मगा मेध मघोष मालाधरी मगोभाया मगोरग विभूषण महामोघ प्रशमनि महामंगल मंगला मार्तांड मंडल श्री महालक्ष्मी मदोश्चिदाय सस्विनी यशोदायोग्या युक्तादमसे विदायोग सिद्धिप्रदा या यज्ञेश परिपूरिता यज्ञेश यज्ञबलदा यजनीयाय सस्करीयमिसेम्या योगयोनि युक्तभुक्तिदा योगज्ञानप्रदाय माध्यष्टक योगैगु यत्रिदा गौगकञ्चारायमलोक निवारिणी यादायाद प्रचमने यादना नामाग्नन्दिनी यामिनी सैमात्सोदा युग धर्म विवर्जिता रेवती रतिकृतो रम्या रत्नगर्भा रमारिधि रत्नागर प्रेम पात्र रसज्ञान स्वरूपिणी रत्न प्रसाद गर्भा रमणीय तरंगिणी रत्नार्ची रुद्रामणि रागद्वेष विनाशिनी रमा रामा रम्य रूपा रोगी जीवातरूपिणी जुषिकृदुलोचनी रम्या रुचिरा रोगर्णि राजा हंसा रत्नबदी रत्न कल्लोल राजिका रमणीय करेका रुजादि रोगरोषिणी रागा रंगार्तिलुमणि रम्या रोलंबारिणी रागिणी रंजित शिवारूपालावण्य सेवती लोकप्रसु लोकवत्या लोलत् कल्लोल मालिनी
लीलावती लोकभूमि लोकलोचन चंद्रिका लेख स्रवंती लटपा लघुवेगा लघुत्मृदु लास करंगस्ता ललिता लयभंगिका लोकबंधु लोकदात्री लोकोत्तर गुणार्जिता लोकधैर्ययिता लोका लक्ष्मी लक्षणलक्षिता लीलालक्षित निर्वाणा लावण्या अमृतवर्षिणी वैस्वरति वासवेट्यामन्त्यवपरिहारिणी वासुदेवांक्रीणी वज्री वज्रनिवारिणी शुभावती शुभकला शांति शांति ज्वलवा कुलिनी शैववया शीतला अमृतवागिनी शवावती शीलवती सोषिता शेषकल्पिशाचरण्या शिवता शिष्टा सरजन्मप्रसु शिवाशक्तिगे शशांक विमला समनस्वसुरु सम्मदा समा समनमार्गग्नि सिद्धिकण्ठमकरप्रिया शशि शुशिकरी शेषसाई मनोद्भव श्रीनिवास श्रुति श्रद्धा श्रीमती श्री शुभव्रता शुद्ध विद्या शुभावार्ता कृतानंद कृतिस्तुति शिवेदरग्नि शबरी शांबरी रूपधारिणी श्मशान सोदनी शांता शाश्वतु सदधृतिष्टुता शालिनी सालिशोभाढ्या सिखिवागन गर्भवृदु संसनीय चरित्र शाधिका शेबुपादका षड्गुणैश्वर्या संपन्ना षडंगीकृत रूपिणी षंडदागिनी सबिला षड्यानदनदीक्षिता सरित्वारा सुरसा सुप्रभा सुरदीर्घिका स्वसिंधु सर्वदुग्गग्नि सर्वव्याधि औषता सेव्या सदी सुक्ति स्कंदसु सरस्वती संपत्तरंगिणी स्तुत्या स्थाणु मौलिकृतालया स्थैर्यदा सुभगा शंख्या स्त्रीषु सौभाग्यदायिनी स्वर्गनिश्रेणिका सूक्ष्मा स्वता स्वागा सुधा जला समुद्र रूपिणी स्वर्ग्या सर्वबाधकवैरिणी समृद्धागहारिणी सीता संसाराब्धितरण्डिका सौभाग्य सुंदरी संत्यास्पदा सर्वसार समन्विता हरप्रिया ऋषिकेशे अंसरूपाय नन्मयिर्दाग संगायद कृदु एवाग गर्भहृदु क्षेमदा शासिदा गोग शरत्र वित्राविणी क्षमा பலஸ்ருதி. ஏ கும்பமுனியே, கங்கையினுடைய இந்த சகஸ்ரநாமத்தை பஜனை செய்வதால் ஒழுங்காக கங்கா ஸ்நானம் செய்த பலன் பெறுவான். இந்த சகஸ்ரநாமம் சர்வோ பாப விநாசம், சமஸ்த விக்ன நிவாரகம். முழு ஸ்தோத்திரத்தையும் பாராயணம் செய்வதால் அவன் சிரேஷ்ட அசேஷ பவித்திரங்களுக்கும் பவித்திரனாவான். ஸ்ரத்தையோடு இதை பாடம் செய்தால் இது நினைத்த பலனை உடனே அளிக்கும். 4 வர்ணத்தாருக்கும் உன்னதி அளிக்கும். முனியே, இதை ஒரு தரணம் பாராயணம் செய்தால் ஒரு யாகம் செய்த பலன். அகஸ்தியர் கந்த பெருமான் அகஸ்தியருக்கு இதை சொல்கிறார். முனியே, இதை ஒரு தரம் பாராயணம் செய்தால் ஒரு யாகம் செய்த பலன். எல்லா தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்தவன், எல்லா யஜ்ஞங்களிலும் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டவனுக்கு என்ன நல்ல பலன் உண்டோ அந்த பலன் இந்த ஸ்துதியை திருக்காலம் பாராயணம் பண்ணினவனுக்கு கிடைக்கிறது. பிரம்மன்னு சமஸ்த விரதங்களையும் முழுமையாக அனுஷ்டித்து வந்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது நியமமாக இந்த ஸ்துதியை 3 காலம் படித்தாலே கிடைக்கும். எந்த தீர்த்தத்திலாவது ஸ்நானம் செய்யும் போது ஒருவன் இதை படித்தால் முவ்வுலகம் செல்லும் கங்கை கட்டாயம் அந்த இடத்தில் சாநித்தியமாக இருப்பாள். இந்த சோஸ்திரத்தை விரும்பி படிப்பவர்கள் மங்களத்தை விரும்பினால் மங்களம், தனத்தை விரும்பினால் தனம், இச்சையை விரும்பியவனுக்கு இஷ்ட சித்தி, மும்மோட்சுக்கு மோட்ச பலன் கிடைக்கிறது. பவித்திரமான உள்ளத்துடன் ஸ்ரத்தையுடன் 1 வருஷம் 3 சந்தியும் இதை படிப்பதனால் பிள்ளை இல்லாதவர்கள் புத்திரவான்கள் ஆவார்கள். ஒருவன் ஸ்ரத்தையுடன் இந்த சகஸ்ரநாமத்தை படித்தால் அவனுக்கு அகால மிருத்தி ஏற்படாது. அக்னி, திருடன், சர்ப்பம் இவைகளால் பயம் ஏற்படாது. கங்கா சகஸ்ரநாம ஜபம் செய்து கொண்டு கிராமாந்தரங்களில் யாத்திரை செய்பவர்களுக்கு யாத்திரையினுடைய பலன்கள் சித்தியாகும். விக்னமில்லாமல் தனது வீடு திரும்புவான். இந்த சோஸ்திரத்தை பாடம் செய்து கொண்டு மற்ற ஸ்தானங்களுக்கு சென்றால் திதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம் இவைகளால் தோஷமே ஏற்படாது. இந்த கங்கா சகஸ்ரநாமம் புருஷனுக்கு ஆயுளை விருத்தி செய்யும், ஆரோக்கியத்தை உடனே அளிக்கும், சர்வ உபதிரவங்களையும் நசிப்பிக்கும், சமஸ்த சித்திகளையும் அளிக்க வல்லது. சகஸ்ர ஜென்மங்களாக சேர்த்து வைத்திருக்கும் பாபங்கள் இந்த கங்கா சகஸ்ரநாமம் செய்வதனாலேயே நாசம் அடைகிறது. பிரம்மஹத்தி, மதுபானம், மகாபாபம் செய்தவனோடு கூட்டாளி, கர்ப்பநாசம், குழந்தைகளை கொல்லுதல், விஸ்வாச துரோகி, விஷம் அளிப்பவன், நன்றி கெட்டவன், மித்ர துரோகி,
கோவதை செய்பவன், குரு திரவியத்தை அபகரித்தவன் முதலிய மகாபாதகங்கள், உத்பாதகங்கள் இவைகளை செய்தவர்கள் ஸ்ரத்தையோடு கங்கா சகஸ்ரநாம பாராயணம் செய்வதனாலேயே இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு முக்தியையும் அடைவார்கள். ஆதி வியாதியால் பீடித்தவன், தாபத்தினால் தபிப்பவன் இந்த ஸ்துதியை படித்தால் சமஸ்த துக்கங்களிலிருந்தும் விடுபடுவான். மனோநியமத்தோடு பக்தியோடு வருஷம் பூரா இந்த ஸ்தோத்திரத்தை படித்தால் அபீஷ்ட சித்தியும் அடைவார்கள், சமஸ்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவார்கள். ஆனால் சந்தேக பிராணி, தர்மத்வேஷி, டம்பன், இம்சை செய்பவன் இவர்கள் அந்த கரண சுத்தியுடன் படித்தால் உடனே தர்மவான் ஆவான். வர்ணாசிரம பதங்களில் நடப்பவன், காமக்ரோதங்களை விட்ட ஞானிகள் என்ன பலன்களை அடைவார்களோ அந்த பலன் இந்த கங்கா சகஸ்ரநாம பாட்டத்தினாலேயே கட்டாயம் கிடைக்கும். 10,000 காயத்ரி ஜபித்தால் ஏற்படும் பலன் இந்த சோஸ்திரத்தை ஒழுங்காக ஒரு தடவை ஜபித்தாலே கிடைக்கும். சுகிருத்துக்களான வேதார்த்தவாதிகளுக்கு என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அந்த சமஸ்த புண்ணியம் இந்த கங்கா சகஸ்ரநாமத்தை ஒரு தரம் படித்தாலே கிடைக்கும். இப்படி சாஸ்திரம் கூறுகிறது. சத்துக்களான வேதாக்களுக்கு என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அவர்களுக்கு கன்றுடன் கூடிய பசுவை தானம் பண்ணினால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அந்த கோதான புண்ணியம் கங்கா சோஸ்திரத்தை ஒரு தரம் ஜபிப்பதாலேயே கிடைக்கிறது. புருஷ சிரேஷ்டர்கள் வாழ்நாள் பூரா குருவுக்கு சேவை செய்து என்ன புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறார்களோ அந்த வருஷம் பூராவும் ஸ்துதிராஜாவான இந்த சோஸ்திரத்தை 3 வேளையும் ஜபிப்பாரே ஆகில் அந்த புண்ணியத்துக்கு உரியவனாகி விடுகிறார். வேத பாராயணம் செய்வதனால் என்ன புண்ணியம் ஒருவருக்கு கிடைக்குமோ அந்த புண்ணியம் 6 மாதம் இந்த சோஸ்திரம் செய்தாலே கிடைக்கும். தினந்தோறுமே இந்த சோஸ்திரத்தை படித்து வந்தால் பகவான் சிவனிடம் ஆழ்ந்த பக்தி உண்டாகும் அல்லது விஷ்ணு பக்தன் ஆகிறான். ஒருவன் தினமுமே கங்கா சகஸ்ரநாமத்தை ஜபம் செய்தால் கங்கை எப்பொழுதும் அவனுடன் கூடவே இருக்கிறாள். இந்த ஜானவி சோஸ்திரத்தை பாடம் செய்வதால் எல்லோராலும் பூஜிக்க தகுந்தவர்களாகவும் எங்கும் ஜெயகோஷமாகவும் எல்லோருமே சுகபோகிகளாகவும் இருக்கிறார்கள். ஒருவன் இந்த சோஸ்திரத்தை பாடிக்கொண்டே இருந்தானால் அவன் ஆச்சாரிய சீலனாகவும் தூய்மை உள்ளவனாகவும் எல்லா தேவதைகளாலும் பூஜிக்கப்படுவன் ஆவான் என்றும் அறிய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒருவரை திருப்தி செய்வதால் ஜானவி தானே திருப்தி அடைந்து விடுகிறாள். இதில் சந்தேகம் இல்லை. அதனால் எல்லா விதங்களிலும் கங்கா தேவி பக்தர்களை பூஜிக்க வேண்டும். ஒருவன் கங்கா சோஸ்திரம் படிக்க கேட்டானால் அல்லது தானே படித்தானானில் தம்பமும் லோபமும் இல்லாமல் கங்கா பக்தர்களுக்கும் சொல்வான் ஆகில் அவன் கர்மத்தினாலும் வாக்கினாலும் மனதினாலும் செய்யப்படும் 3 வித தாபங்களும் தீர்ந்து உடனே பாவம் இல்லாதவன் ஆகிறான். பித்தர்களுடைய பிரேமைக்கு உடனே பாத்திரமாகிறான். மேலும் எல்லா தேவதைகளுக்கும் பிரியமுள்ளவன் ஆகிறான். பிறகு மேலும் எல்லா ரிஷிகளும் அவனை மதிக்கிறார்கள். கடைசியில் அவன் விமானத்திலே ஏறிக்கொண்டு ஸ்வர்க்கத்திலே திவ்ய பூஷணங்களை அணிந்து கொண்டு திவ்ய பூகங்களை அனுபவித்து கொண்டு நந்தனம் முதலான வனங்களில் இஷ்டப்படி தேவதைகளுக்கு சமானமான ஆனந்தத்துடன் இருக்கிறான். மேலும் விசேஷமாக ஸ்ரார்த்த சமயத்தில் வரித்த பிராமணர்கள் போஜனம் செய்யும் பொழுது பித்ருக்களை திருப்தி அளிக்கும் பொருட்டு இந்த மகா சோஸ்திரத்தை ஜபம் செய்தானே ஆகில் பாத்திரத்தில் எவ்வளவு அன்னம் இருக்கிறதோ அவர்கள் அருந்தும் ஜலபாத்திரத்தில் எவ்வளவு ஜலத்துளி இருக்கிறதோ தன்னை வருஷ பரியந்தம் ஸ்வர்கலோகத்தில் பித்ருக்கள் ஆனந்தமாக இருப்பார்கள். கங்கையில் பிண்டதானம் செய்வதால் பித்ருக்கள் திருப்தி அடைவது போல இல்லத்தில் சிரார்த்தத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்பதினாலேயே அவர்கள் திருப்தி அடைகிறார்கள். எந்த கிரகத்தில் இந்த சோஸ்திரம் பூஜிக்கப்படுகிறதோ அந்த கிரகத்தில் பாவமே நுழையாது. அந்த கிரகம் எப்பொழுதும் பவித்திரமாக இருக்கும். அகஸ்தியா, இன்னும் எவ்வளவு சொல்வது? என்னுடைய தீர்மானமான வார்த்தையை கேளும். இந்த விஷயத்தில் சந்தேகமே இல்லை. ஏனென்றால் சந்தேகப்படுபவர்களுக்கு பலன் கிடையாது. உலகத்தில் எத்தனையோ நானாவிதமான சோஸ்திரங்களும் மந்திரங்களும் மலை போல மண்டி கிடக்கின்றன. ஆனால் அவைகளை எல்லாம் ஒரு பொழுதும் இந்த கங்கா சகஸ்ரநாமத்திற்கு சமானம் இல்லை. ஒருவன் ஜென்மம் முழுவதும் கங்கா சகஸ்ரநாமத்தை படித்து கொண்டிருந்தான் ஆகில் மகத தேசத்தில் மரணம் அடைந்தாலும் கர்ப்பத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான். ஒருவன் தினமுமே இந்த உத்தம சோஸ்திரத்தை பாராயணம் செய்தால் அவன் இந்த உலகில் எங்கு மரணம் அடைந்தாலும்
அவனுக்கு கங்கா தீரத்தில் மரணமடைந்த பலன் கிடைக்கும். புராண காலத்தில் பகவான் பரமேஸ்வரன் தன்னுடைய பக்தனான விஷ்ணுவிற்கு முக்திக்கு வித்தான அக்ஷரங்களுடன் சேர்ந்த இந்த கங்கா சோஸ்திர அரசை உபயோகித்தார். பகவதி பாகீரதி கங்கா ஸ்நானத்துக்கு பிரதிநிதியாக இந்த கங்கா சகசரநாமத்தை உமக்கு என்று கூறினேன். அப்படியே புத்திமான்களாகிய ஜனங்கள் கங்கா ஸ்நானத்தின் அபிலாஷை இருந்தும் கங்கைக்கு வர முடியாமல் போனார் இந்த சோஸ்திரத்தை பாராயணம் செய்யட்டும். இவ்விதம் ஸ்காந்த புராணத்தில் 4வதான காஷி காண்டத்தில் பூர்வார்த்த பாஷா டீக்காவான கங்கா சகசரநாம ஸ்தோத்திரம் அகாராதி ஷகார பரியந்தம் கிரமப்படிக்கு சம்பூர்ணம். மேலும் இந்த தசமி விரதம் அதை பற்றி சொல்கிறார். ஒருவரின் பொருளை அவன் தராமல் எடுத்துக்கொள்ளுவது, யக்ஞ விதிகள் இல்லாமல் வேறு எதற்காகவாது பிராணிகளை இம்சை செய்தல், பரஸ்திரீ கமனம், இவைகள் சரீரத்தால் செய்யும் பாவம். கடுமையான சொல், பொய் பேசுதல், பிசுனாரித்தனம், உபகாரம் இல்லாமல் வள என பேசுதல், இவைகள் வாக்கினால் செய்யும் பாவம். பிறர் பொருளில் இச்சை, மனதில் பிறருக்கு தீங்கு நினைத்தல், நிக்ஷித்தமான அசத்திய பொருளை பெற ஆக்கிரகம், இவைகள் மானசீகமான பாவம். ஹே கதாதரா, இந்த தசவித பாவங்களை ஜென்மமாக சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் நிச்சயமாக இதிலிருந்து விடுபடுகிறான். மேலும் மேலும் இது சத்தியமே. இந்த தசமி விரதத்தினால் 10 பேரை கடந்த ஜென்மாவிலிருந்தும் 10 பேரை இனி வரப்போகும் ஜென்மாவிலிருந்தும் நரகத்திலிருந்தும் காப்பாற்றுவதற்கு ஸ்ரத்தையுடன் ஒருவன் கங்கைக்கு முன் இதை படிக்க வேண்டும். மங்களத்தை தருபவளான கங்கைக்கு நமஸ்காரம். விஷ்ணு ரூபமான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். பிரம்மரூபிணியான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். ருத்ரஸ்வரூபிணியான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். சர்வதேவ ஸ்வரூபிணி சாங்கரிக்கு நமஸ்காரம். சம்சாரத்துக்கு மருந்தானவளே உங்களுக்கு நமஸ்காரம். சகலருடைய வியாதிகளையும் நாசம் செய்வதில் வைத்திய ரூபிணியாக உள்ளவளே உங்களுக்கு நமஸ்காரம். ஸ்தாவர ஜங்கமங்களிலிருந்து விஷங்களை நாசம் செய்பவளான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். சம்சாரமாகிய விஷத்தை போக்கடிக்கும் உயிர் நிலையான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். தேவ சம்பந்தமான, தேக சம்பந்தமான, பௌதீகமான 3 பாபங்களையும் போக்கும் பிராணேஸ்வரியான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். ஹே முக்தி பிரதாயினி, மங்களம் அருள்பவளுக்கு நமஸ்காரம். இகபர லோக பேதங்கள், உபபோகங்கள் இவைகளை தரும் போகவதி என்ற பெயரில் உள்ள பாதாள கங்கை என்ற பெயர் பெற்ற உங்களுக்கு நமஸ்காரம். மந்தாகினி என்ற பெயர் பெற்ற ஸ்வர்க்க கங்கைக்கும் நமஸ்காரம். ஸ்வர்க்கத்தை அளிப்பவளான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். திரைலோக்கியத்துக்கும் பூஷணமாக விளங்கும் மூர்த்தியே உங்களுக்கு நமஸ்காரம். திமார்க்க காமினியான உங்களுக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரம். கங்காத்வாரம், பிரயாகை, கங்கா சங்கமம் 3 உன்னத ஸ்தானங்களில் விசேஷமாக அருள்பாலிக்கும் உங்களுக்கு நமஸ்காரம். கார்கபத்தியம், தக்ஷிணம், ஆக்பனியம் 3 அக்னிகளுக்கும் வாச பூமியான தேஜஸ்வதிக்கு நமஸ்காரம். அலக்கநந்தா, சிவலிங்கதாரிணி, அமிர்தோஸ்வரவதியான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். பிரம்மாண்ட சிரேஷ்டைக்கு, ரேவதி நட்சத்திர ரூபிணிக்கு, பரிபூர்ண பிரகிருதிக்கு, லோகதாத்ரிக்கு, சம்சார மித்திர ரூபமான தங்களுக்கு, நந்தினியான உங்களுக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரம். அமிர்த விஸ்வ ரூபமான, நிர்மல ஜலஸ்வரூபமான உத்தம மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம். நூற்றுக்கணக்கான பிரம்மாதி தேவ கணங்களாலும் எங்களைப் போன்ற சாதாரண கணங்களாலும் சேவிக்கப்படும் தாரிணி தங்களுக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரம். சம்சார பாச ஜாலத்தை அறுக்கிறவரே, மேதா ஹிதமானவரே தங்களுக்கு நமஸ்காரம். பரமசாந்தையே, சர்வசிரேஷ்டையே, வரதாயினி, உக்ரரூபிணி, சுகபோக காரிணி, பரமசஞ்சீவினி தங்களுக்கு நமஸ்காரம். ராமிஷ்டையே, முக்திதாயினி, துக்க நிவாரணி தங்களுக்கு நமஸ்காரம். சரணாகத துக்க நிவாரணி ஜெகன்மாதா தங்களுக்கு நமஸ்காரம். சமஸ்த ஆபத்துக்களுக்கும் சத்ருவே தங்களுக்கு நமஸ்காரம். மங்களமூர்த்தியே தங்களுக்கு நமஸ்காரம். ஹே நாராயணி தேவி, சரணடைந்த தீன துக்கிகளை ரட்சிப்பதில் தத்பரமானவளே, தாங்கள் எல்லோருடைய துக்கங்களையும் தீர்க்கிறீர்கள். அவித்யா ரகிதையே, கஷ்ட நிவாரணி, பரமசமர்த்தே
சர்வ உத்தமருக்கும் உத்தமமானவளே, முக்தியை அளிப்பவளே, கங்கை 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 தங்களுக்கு நமஸ்காரம். கங்கை தாங்கள் எப்போதும் எனது முன்னால் நீங்கள் வர வேண்டும். கங்கை எனக்கு பின்னாலும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எனக்கு இருபுறமும் இருக்க வேண்டும். நான் உங்களையே சார்ந்திருக்க வேண்டும். ஏன் பூதலவாசினி சிவே, ஆதி அந்தம் மத்தியம் எல்லாம் நீங்களே. தாங்களே மூல பிரகிருதி, தாங்களே பரம புருஷர். கங்கை தாங்களே பரமாத்மாவான சிவன், தங்களுக்கு நமஸ்காரம். யாதொருவர் ஸ்ரத்தையுடன் இந்த சோஸ்திரத்தை படிக்கிறாரோ, கேட்கும்படி சொல்லுகிறாரோ, அவர் உடலால் செய்த பாவம், வாக்கால் சொன்ன பாவம், மனதால் நினைத்த பாவம் ஆக தசவித பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவார்கள். ரோகியின் ரோகம் நீங்கிவிடும். ஆபத்துக்கள் அனைத்தும் விலகிவிடும். இதை படிப்பவர்கள் வாஞ்சித பலனை அடைவார்கள். மரித்தும் ஸ்வர்க்கம் சேருவார்கள். அவர்களை திவ்ய விமானத்திலிருந்து அப்சரசுகள் சாமரம் வீசுவார்கள். ஜேஷ்ட மாதம் சுக்லபட்சத்து புதவாரம் மஸ்த நட்சத்திரத்துடன் கூடிய தசமி திதியில் இந்த சோஸ்திரத்தை கங்கை ஜலத்தில் நின்று கொண்டு முன்பு கூறியபடி கங்கைக்கு பூஜை செய்து தன்மயமாக 10 தரம் படிக்க வேண்டும். தரித்திரனானாலும் சாமர்த்தியம் இல்லாதவன் ஆனாலும் மேற்கூறிய பலன்களை கட்டாயம் அடைவான். அந்த தசமி திதி 3 விதமான பாவங்களையும் போக்கக்கூடியது. எப்படி கௌரியோ அப்படியே கங்கையும். கௌரி பூஜையின் விதியே கங்கா பூஜைக்கும் உண்டு. ஹே விஷ்ணு, நான் எப்படியோ அப்படியே நீரும், நீர் எப்படியோ அப்படியே கௌரியும், கௌரி எப்படியோ அப்படியே கங்கையும். இந்த 4 ரூபங்களிலும் பேதம் இல்லை. ஒருவன் விஷ்ணு ருத்ரர்களில், லக்ஷ்மி பார்வதிகளில், கங்கை கௌரிகளில் பேதம் நினைத்தால் அவன் மந்த புத்தி உடையவனே. ஸ்ரீ ஸ்காந்த புராணத்தில் காஷி காண்டத்தில் பூர்வார்த்த பாஷாட்டிகமான கங்கா மகிமை தசஹரா சோஸ்திரம் சம்பூர்ணம். ஜெய் போலோ ஸ்ரீ பிருந்தாவன விகார லால் கி ஜெய், श्यामा श्याम की जय, सेवक देव महाराज की जय, प्रेमिकेंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सर्व संतनों की जय. राधे कृष्णा सखीस.